اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد حضرات ناظرین سلام علیکم. میں ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات روزانہ اس چینل کے ذریعے سے دینی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں اور آج بھی ایک اہم پروگرام جمعہ کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، تقریر جمعہ کے عنوان سے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شہوار کاظمی صاحب، امام جمعہ و جماعت رائے بریلی. اور یہ پروگرام رائے بریلی کے انجمن سجادیہ رجسٹر رائے بریلی کے شعبہ دینیات کے سیکریٹری جناب شاویز علی صاحب کے حکم پر یہ پروگرام مومنین تک اور خصوصاً رائے بریلی کے مومنین تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ پروگرام شیعہ چینل کی طرف سے نشر کیا جا رہا ہے، شیعہ چینل کے ذریعے سے نشر کیا جا رہا ہے. اور آئیے حضرات بنا کسی تمہید کے میں مولانا شہوار کاظمی صاحب امام جمعہ و جماعت رائے بریلی کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے عنوان سے جمعہ کے حوالے سے آج کی تقریر کریں. اور سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حضرات سامعین اکرام اور ناظرین اکرام کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. اور چونکہ آج یوم جمعہ ہے اور آپ حضرات فضیلت جمعہ سے آشنا ہیں کہ آج کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آج عمل کا وزن دوبالا کر دیا جاتا ہے. کائنات کا خالق و مالک نظام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو جو زیور حیات سے آراستہ و پیراستہ کر کے اس کائنات ہست و بود میں بھیجا ہے، اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اس دنیا فانی میں انسان جائے اور جانے کے بعد میں ہماری عبادت کے فرائض کو انجام دے. خلقت جن و بشر کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ذات واجب الوجود کی عبادت کے فرائض کو انجام دیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ عبادت کسی مخصوص عمل سے مربوط نہیں کی گئی ہے کہ فلاں عمل جو ہے وہ عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو اطاعت مولا میں سر انجام پائے اسی کو عبادت کہا جاتا ہے.
यानी इताअत इलाही अगर पेश निगाह है, खुशनुदी बारी ताला के लिए अगर अमल सरजद हो रहा है, अमल आमिल का अमल उसी वक्त इबादत बनेगा जब वो इताअत की मंजिल पर फाइज हो जाएगा। जब तक इताअत माबूद हकीकी पेश निगाह न हो तो कोई अमल इस काबिल नहीं है कि उसे दर्जा इबादत में या ज़ुमरा इबादत में दाखिल किया जा सके। खालिक कायनात को कभी कभी उसकी मोहब्बत और उसकी इताअत के पेश निगाह एक छोटा सा अमल इतना पसंद आ जाता है कि जिसे इंसान इबादत समझ के, बड़ा अमल समझ के अंजाम दे रहा है, वो हेज करार पाता है। और एक छोटा सा, एक अदना सा अमल जो उसकी खुशनुदी का बाइस बन जाता है, वो उस इबादत के ऊपर मुहीत हो जाता है और ज़ाते वाजिबुल वजूद की बारगाह में दर्जाए मकबूलियत पर फाइज हो जाता है। तो इबादत किसी एक मखसूस अमल का नाम नहीं है, बल्कि हर वो अमल इबादत करार पाता है कि जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हाल होती है। यानी अल्लाह ने जहाँ अम्र किया है, जहाँ हुक्म दिया है, बंदा उसे अमल को अंजाम दे, और जिन बातों से उसे मना किया है उससे वो बाज रहे। तो फिर उसके अमल को इबादत के ज़ुमरे में दाखिल किया जाता है। तो खल्लाक़ कायनात ने कहा कि हमने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत करने में सबसे पहली चीज़ का नाम है अक्ल। इबादत में अक्ल को बड़ा दाखिल है, और सारी इबादत इलाहिया अक्ल ही से मरबूत हैं और अक्ल ही से रिलेटेड हैं। ज़ाते वाजिब ने कुरान मजीद में अक्ल वालों ही से अपनी इबादत का मुतालबा किया है और इताअत का मुतालबा किया है। ज़ाहिर है कि अक्ल वाला ही खल्लाक़ कायनात की इताअत व इबादत के फ़राइज़ को अंजाम देगा, और बदअक्ल से खुद ज़ाते वाजिब अपने वाजिबात को और अपने अहकामात को, हदिये के शरीयत के तमाम मामलात को और तमाम अहकामात को उससे उठा लिया जाता है कि जहाँ अक्ल नहीं होती। जहाँ अक्ल है वहाँ पर हुक्म होता है। इसलिए कोई भी मामला हो, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो या जिहाद हो, हद ये कि अगर आप फितरा निकाल रहे हैं तो उसमें भी साहिबे अक्ल को दखल है। यानी एक दीवाना है, एक पागल है, ना उस पर नमाज वाजिब है, ना उस पर रोज़ा वाजिब है, ना उस पर हज वाजिब है, ना उस पर ज़कात वाजिब है, इसलिए कि जिसकी अक्ल ही उसका साथ नहीं दे रही है। एक दीवाना है, एक पागल है, एक मजनून इंसान है, तो उससे अल्लाह का मुतालबा नहीं है इबादत के लिए। खालिक कायनात उससे इबादत की तरह, उससे अपनी इताअत चाहता है कि जिसको अल्लाह ने ज़ेवर अक्ल से आरास्ता व पैरास्ता किया है, ज़ेवर अक्ल से सरफराज करके इस दुनिया में भेजा है। उसी से खालिक कायनात ने इबादत का मुतालबा किया है। तो अब इबादत करने वाले की इबादत को देखा ज़रूर जाता है, लेकिन नहीं, जब मासूम की निगाह से आप देखेंगे आमिल के अमल को, तो इमाम फरमाते हैं कि ये ना देखो कि इबादत के कितनी है, ये कैसी है, ये देखो इस आबिद की अक्ल कैसी है। इसलिए कि इबादत अक्ल के ऊपर मुनहसिर है। इन्हसार इबादत अक्ल बशरी पर मुंतबिक किया जाता है। यानी सारा एतबार इबादत जो है वो अक्ल के ऊपर है। अक्ल अगर बेहतर है तो इबादत भी बेहतर करार पाएगी, और अक्ल अगर नाकिस है तो फिर इबादत भी उसकी नाकिस ही करार पाएगी। तो ज़ाते इलाह ने, जैसा कि इमाम आप देखते हैं कि मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लिल इंसान फजीलतान, ज़ाते इलाह ने इंसान को दो फजीलतों से मुशर्रफ किया है। यानी दो शरफ ऐसे दिए हैं कि जिससे वो मुशर्रफ करार पाया है, दो फजीलतों से उसे नवाजा है। और उनका जिक्र अमीर मुमकिनात मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अपनी ज़बान से इस तरीके से अदा कर रहे हैं कि लिल इंसान फजीलतान अक्लुन व मंतिकुन। मालिक कायनात ने इंसान को दो फजीलतों से सुरखरू किया है,
दो फजीलतों से नवाजा है। एक का नाम अक्ल है और एक का नाम ज़बान है। अब उसके बाद वजाहत करते हैं हम मौलाए कायनात कि फ़बिल अक्ल यस्तफ़ीद, अक्ल की जिम्मेदारी क्या है, अक्ल का काम क्या है। तो फरमाते हैं कि अक्ल का काम ये है कि उसके ज़रिए से फ़ायदा हासिल किया जाए। व बिल मंतिक़े युफीद, और ज़बान के तकाज़े ये है कि उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो दो जंबे और दो क़ुव्वतें, दो नेमतें और अजीम नेमतें मालिक शज़्ज़हात ने इंसान को अता की हैं, जिसमें पहली नेमत अक्ल है और दूसरी नेमत का नाम ज़बान है। और अक्ल के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए अमीर कायनात ने ये फरमाया कि अक्ल का तकाज़ा ये है कि उससे फ़ायदा हासिल किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ायदा हर इंसान चाहता है। कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा बशर है जो इस दुनिया में, इस हस्ती में बाकी हो और अपना फ़ायदा ना चाह रहा हो। हर इंसान फ़ायदा चाहता है बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत व मसलक के, उसमें चाहे छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो या औरत हो। इसमें कोई मज़हब का भी इम्तियाज़ नहीं है, बल्कि जहाँ भी देखिए इंसान अपने फ़ायदे के लिए अमल को अंजाम देता है। कोई भी बशर ऐसा नहीं है कि जो अपने फ़ायदे को पेश निगाह नहीं रखता, फ़ायदा चाहता है। लेकिन आम तौर से इंसान दुनियावी फ़ायदे के लिए जितने भी झगड़े हैं दुनिया में, जितनी लड़ाइयाँ हैं और जितने भी कानून को पामाल किया जा रहा है, वो सब इंसान ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपना फ़ायदा जहाँ उसे नज़र आया, फिर वो हलाल और हराम की तमीज़ को फरामोश कर बैठता है। सही और गलत नहीं देखता, हक और बातिल नहीं देखता। अगर इंसान को अपना फ़ायदा कहीं नज़र आता है तो अपना कदम बढ़ा देता है और वो अपना फ़ायदा किसी भी नहज और जहद से हासिल करने की सही करता है, कोशिश करता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, दस्तयाब हो जाए और इसमें मेरा फ़ायदा है, लिहाजा मैं ये अमल को अंजाम दूंगा। लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं यहाँ पर कि फ़ायदे से मुराद ये नहीं है कि आप अपनी दुनिया के लिहाज से और बाएतबार दुनिया आप फ़ायदा तलाश करें। नहीं, फ़ायदा ये है अक्ल के एतबार से कि आप अपनी आखिरत को सजा और संवार लें। दुनिया सजाने के लिए फ़ायदा नहीं है, आखिरत को सजाने और संवारने के लिए फ़ायदा, यही अक्ल का तकाजा है। तो अक्ल इंसान की दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र की तरफ इंसान को ले जाती है और अक्ल फ़ायदा कराती है। और अक्ल का तकाजा ही ये है कि इंसान की आखिरत को सजा दे और उसकी आखिरत को संवार दे। फ़ायदा दुनियावी एतबार से ना हो बल्कि उखरवी एतबार से हो कि आखिरत के एतबार से उसने कितना फ़ायदा हासिल किया, उसने अपनी जन्नत को किस दर्जे सजाया है और किस मंजिल पे अपने अमल को पहुंचा दिया कि उसका हर अमल जो है वो जन्नत के काबिल बन गया या वारिसाने जन्नत की निगाह में वो काबिल दीद हो गया वो बंदा कि जिसने अक्ल से काम लिया। तो मौला फरमाते हैं कि फ़बिल अक्ल, अक्ल का तकाज़ा ये है कि यस्तफ़ीद, उससे फ़ायदा हासिल किया जाए और फ़ायदा दुनियावी एतबार से ना हो। इसलिए कि जो दुनियावी एतबार से अपना मफाद तलाश करते हैं और आखिरत को फरामोश कर बैठते हैं तो वो फिर अक्ल का तकाज़ा नहीं होता, उसमें फिर अक्लमंदी और होशमंदी नहीं होती है, बल्कि उसमें फिर अय्यारी और मक्कारी शामिल हाल हो जाती है। जहाँ इंसान अपनी दुनिया सजाने के लिए अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, देखने वाले समझते हैं कि ये बड़ा चालाक है, लेकिन नहीं, वो अक्लमंद नहीं है। देखने वाले समझते हैं कि ये अक्लमंद है, होशमंद है। ये अक्ल का तकाजा नहीं है, बल्कि ये तो अय्यारी और मक्कारी है, जिसे नकरा कहा गया है, शैतानत से ताबीर किया गया है कि ये शैतानत है। तिलका शैतानत हो और तिलका नकरा, ये शैतानत है, ये नकरा है। जो शबीह अक्ल है, अक्ल एक अलग चीज़ है और शबीह अक्ल
ایک دوسری چیز ہے. جیسے کسی سوال کرنے والے نے جب مولا کائنات نے جملے عرض کیے تو کسی نے سوال کیا کہ مولا پھر معاویہ کے پاس میں کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو بڑا عقل مند ہے. کہ نہیں، اس کے پاس میں عقل نہیں ہے، شبیہ عقل ہے، جسے نکرے سے تعبیر کیا امیر کائنات نے. کہا وہ شیطنت ہے جس میں آدمی کا اپنا ذاتی مفاد پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. تو وہ عقل نہیں ہے، شبیہ عقل ہے، اور اس کو عیاری و مکاری کا نام دیں گے. عقل مندی اور ہوش مندی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ بالعقل یستفید و بالمنطق یفید. زبان کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے. اس لیے کہ رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر سب سے زیادہ عذاب جو بندے کے اوپر ہوگا اس کی زبان کی وجہ سے ہوگا. اس لیے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے انسان کو جو ذات الہ نے عطا کی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق بھی قرار پاتا ہے اور اسی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بھی بن جاتا ہے. زبان کی وجہ سے بہت سے معاملات ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان خود تمام آرگنز سے، یہ تمام اعضاء جسمانی سے سوال کرتی ہے روزانہ کہ بھئی تم خیریت سے ہو. تو اعضاء جسمانی سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ ہم خیریت سے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمیں خیریت سے رہنے دو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء جسمانی اگر خیر کی حالت میں ہے تو زبان کی وجہ سے، اور اگر شر کے شکار ہو رہے ہیں تو زبان کی وجہ سے. تو زبان ایک ایسا آلہ ہے جو انسان کے اعضاء جسمانی کو شر کی طرف لے جاتا ہے، یہی آلہ خیر کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ زبان کے ذریعے سے برائیاں سرزد ہوتی ہیں. اور مولا کائنات نے زبان سے متعلق بہت سے کلمات اپنی زبان طیب سے ادا کیے. فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. کئی فرماتے ہیں کہ بولو تو پہچانے جاؤ. کبھی کہتے ہیں کہ السکوت و سلامت، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو تو تم سلامت رہو گے. اس لیے کہ دنیا میں پھیلی ہوئی برائیاں زبان کی وجہ سے، اس لیے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ، ایک جملہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. اور اب تو ملٹی میڈیا کی زبانی دیکھیے آپ، ملٹی میڈیا کے ذریعے سے آپ نے کہیں پہ کوئی ایک جملہ کہہ دیا وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. تو مولا نے جو فرمایا تھا کہ اس زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں شر بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ خیر کی طرف بھی جاتے ہیں. تو زبان کے ذریعے سے چاہے آپ شر پھیلا لیجئے، اور زبان ہی کے ذریعے سے چاہے خیر کو آپ دنیا میں نشر کر دیجئے. تو زبان ہی ایک ایسا آلہ ہے. امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، اس لیے کہ اصول کافی جو ہمارے یہاں معتبر کتابوں میں سے ہے، علامہ کلینی کی، ابو جعفر جو کلینی ہیں ان کی ایک کتاب جس کا نام اصول کافی ہے. اس میں جو فرسٹ چیپٹر ہے، جو فرسٹ باب، پہلا باب ہے، وہ باب العقل والجہل ہے. پہلا ہی جو چیپٹر ہے، پہلا سبق، جو پہلا باب ہے، وہ جو پہلا لیسن ہے، وہ عقل اور جہل کے سے ہی شروع کیا ہے اس کتاب میں. اس میں ایک حدیث جو امام سے مروی ہے، امام فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ العقل، ذات الہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. ثم قال له اقبل، پھر اللہ نے اس عقل سے یہ کہا کہ آگے بڑھ. فاقبل، تو عقل آگے بڑھی. ثم قال له ادبر، پھر اللہ نے مخاطب ہو کے عقل سے کہا کہ پیچھے ہٹ. فادبر، وہ پیچھے ہٹ گئی. تب اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ میں تجھے اسی میں کامل کروں گا جسے میں محبوب رکھوں گا، اور کائنات میں تجھ سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کچھ نہیں ہے. یعنی اللہ جس چیز کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، اس کا نام عقل ہے. اور جس میں وہ اس کو کامل کرتا ہے وہ اسی میں کامل کرتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جسے محبوب کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اس میں عقل کو کامل کر دیتا ہے. اور سارا ثواب عقل کے زیر اہتمام ہی ہے. یعنی جو نیکی ہے وہ زیر عقل ہے، جو ثواب کا مستوجب قرار پائے گا بندہ وہ بھی عقل ہی کے توسل سے.
सुम्मा, अब उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि खलक अल्लाहुल जहल, अल्लाह ने फिर जहल को पैदा किया। सुम्मा काला लहू अकबिल, उससे भी कहा कि आगे बढ़, वो आगे बढ़ गई। फिर उससे कहा पीछे हट, तो वो अकड़ गई और उसने कहा नहीं, जिहालत रुक गई। उसने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी, जब मैं आगे बढ़ गई तो फिर पीछे क्यों हटूं। तो अल्लाह ने कहा कि याद रख, जिससे भी अजाब मिलेगा तेरी वजह से मिलेगा, जिसे भी जो भी सजा का मुस्तहक करार पाएगा वो तेरी वजह से होगा। तो जिहालत की वजह से इंसान गुनाहगार बनता है और अक्ल की वजह से नेकोकार करार पाता है। तो इबादत जिहालत के साए में नहीं रखा गया इबादत को, बल्कि अक्ल के साए में रखा गया है कि जहां अक्ल है वहां इबादत को रखा है। इमाम ने फरमाया कि अक्ल को रखा ही वहां है जहां इबादत है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जनाब आदम की खिदमत में जिब्रील अमीन नाजिल हुए और 3 चीजें लेके आए। उसमें एक अक्ल थी, एक दीन, एक हया। और जनाब आदम सफ़ीउल्लाह की खिदमत में सलाम करने के बाद कलाम किया और कहा कि ए आदम सफ़ीउल्लाह, ज़ात वाजिब तुम्हें इस नेमत से नवाजता है और कुछ नेमत अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत में मेरे तवस्सुल से इरसाल की हैं। और वो नेमतें क्या है? एक का नाम अक्ल है, एक का नाम दीन है, एक का नाम हया है। और मालिक कायनात ने कहा कि इस 3 में से एक चीज़ आप अपने लिए मुंतखब फरमा ले। तो जनाब आदम ने इंतखाब किया अक्ल का। जब अक्ल का इंतखाब कर लिया तो अब बाकी रह गई दीन और हया। जिब्रील अमीन ने कहा दीन और हया से कि तुम मेरे साथ वापस चलो बारगाह ज़दी में। तो दीन और हया ने पलट के जवाब दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे। तो जिब्रील ने सवाल किया कि क्यों वापस नहीं जाओगे? कहा इसलिए कि हमारे लिए अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम्हें वहीं रहना है जहां अक्ल रहे। दीन कहाँ रहेगा? जहां अक्ल होगी। हया कहाँ रहेगी? जहां अक्ल होगी। तो दीन और हया वहीं मिलती है जहां अक्ल होती है। तो अब जहां बेहयाई नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि वहां अक्ल नहीं है। जहां बेदीनी नजर आ रही है तो समझ लीजिए कि वहां अक्ल नहीं है। इसलिए कि दीन और हया ज़ेरे साये अक्ल ही परवान चढ़ती है। और ज़ाते वाजिब ने अक्ल ही से ये वादा ले लिया है और किया है कि मैं सबसे ज़्यादा कायनात में तुझे महबूब रखता हूँ और अपने महबूब ही में तुझे कामिल करूँगा। तो अक्ल जब मुजस्सम होती है तो फिर महबूब खुदा रसूल खुदा की सूरत में नज़र आती है। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं तुझे महबूब रखता हूँ और वहीं पर तकमील करूँगा, तेरी कामिल करूँगा कि जहाँ जिसको मैं महबूब रखता हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ। और एक हदीस इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फरमाते हैं कि सदीको कुल्ले मरिइन अक्लहु व अदुव्वहु जहलुहु, हर इंसान का दोस्त उसकी अक्ल है और उसका दुश्मन उसकी जिहालत है। तो जिहालत जहाँ है वो इंसान की दुश्मन है, अक्ल जहाँ है वो इंसान की दोस्त है। तो अक्ल के तकाजे ये हैं कि अल्लाह की इबादत के फ़राइज़ को अंजाम दिया जाए। बस आखिरी जुमला कि किसी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा मोहम्मद कि मौला मल अक्ल, अक्ल किसे कहते हैं? तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अक्ल किसे कहते हैं? फरमाते हैं कि मा उबेदा बिहिर रहमान वक्त से बाबिहिल जिनान। अक्ल उसको कहते हैं कि जिसके ज़रिए से इंसान जन्नत को हासिल करता है और अल्लाह की इबादत के फ़राइज़ को अंजाम देता है। मा उबेदा बिहिर रहमान, जिसके ज़रिए अल्लाह की इबादत की जाए, वक्त सेबा बेहिल जिनान, और जन्नत को हासिल किया जाए। तो अक्ल के तकाजे वाज़े कर दिए इमाम ने कि इबादत इलाहिया में मसरूफ़ रहती है अक्ल और जन्नत को हासिल करने की सही करती रहती है। और उसकी पूरी कोशिश ये रहती है साहिब अक्ल की
کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے اور میری آخرت سج اور سنور جائے۔ لہذا آج کا جو درس اور آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں عقل کو بروئے کار لانا ہے، عقل کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، معصیت نہ کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، عمل اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ جب بھی ہمارا کوئی عمل ہم سے سرزد ہو تو پیش نگاہ اللہ کی خوشنودی رہے، تاکہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مستحسن قرار پا سکے، بہتر اور بہت اچھا عمل بن سکے۔ یہی کلمات جو ہے میں چاہتا ہوں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں اور ذات واجب الوجود کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے دعا گو ہوں کہ کائنات کے خالق و مالک تجھے واسطہ ائمہ اطہار کا کہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذات واجب الوجود کی اطاعت کے فرائض کو انجام دے سکیں۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما اور زیادہ سے زیادہ ہم معصومین کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کر سکیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کر سکے۔ پروردگار جو نیک حاجتیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے دعا گو ہیں اور جو بھی دعا مانگتے ہیں، جہاں بھی دعا مانگ رہے ہیں، ان کی تمام تر نیک حاجات اور نیک آرزو اور نیک تمناؤں کو تکمیل تک پہنچائے، اور جو چھیانے ادرے قرار جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو نام اس کی حفاظت فرما۔ اور یہ پیغام جو پہنچا رہے ہیں ایک شیعہ چینل کے ذریعے سے، خلاق کے کائنات ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور اس چینل کے ذریعے سے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں ان کی توفیقات میں بھی ذات واجب الوجود اضافہ فرمائے، اور دنیا ظلم و جور سے بچ چکی ہے، جلد سے جلد امام حسن کا ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم